ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വൈഷ്ണവിമാരുടെ പാദങ്ങളിലുണ്ട് വിനീതമായ നമസ്കാരം. അതുപോലെ എൻ്റെ ഗുരുമഹാരാജിൻ്റെയും ചില പ്രഭുപാദരുടെയും ഗുരുജനങ്ങളുടെയും പാദങ്ങളിൽ എൻ്റെ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് പ്രഭു ഇങ്ങനെ ഓരോ റൊട്ടേഷനിൽ ഓരോരുത്തർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സേവ തന്നതുകൊണ്ട് ആ സേവ അർപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞം, ആ ദാനം, തപസ്, ആ 3 കാര്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആ രീതി എന്താണെന്നാണ് ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചില പ്രഭുപാദര് പ്രഭുപാദർ ആമുഖം പറയുന്നുണ്ട്. ആമുഖം അപ്പൊ അത് 17 വരെയുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ആ സംക്ഷിപ്തം, അതിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ഈ ഇന്നത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഗുരുജനങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ദീക്ഷാഗുരു, ശിക്ഷാഗുരു, നമ്മുടെ പ്രഥമ ശിക്ഷാഗുരുവായ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ സേവ ഞാൻ തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോധനന്ദന ജയ വ്രജജനരഞ്ജന ജയ യശോധനന്ദന ജയ വ്രജജനരഞ്ജന ജയ യമുന തീരവനചാരി ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ യമുന തീരവനചാരി ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda 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 Radhe, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavanam, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavanam, Jaya Radhe Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadramani, Jaya Sudarshana, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadramani, Jaya Sudarshana, Jaya Narasimhari, Jaya Narasimhari, Narasimhari, Jaya Narasimhari, Jaya Narasimhari, Jaya Narasimhari, Narasimhari, Jaya Narasimhari, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Guru Dev,
Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Yom Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Stottra Shradasri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Yom Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Stottra Shradasri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Anandagodi Vaishnavanda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaurav Kund Ki Jai. Sri Sri Radha Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Dari Ki Jai. श्री श्री जपभूमि वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, कुरुक्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय, गंगामयी की जय, मुनमयी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद की जय, कलियुग हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, गिरंधराज श्रीमद भगवत गीता की जय, गिरंधराज श्रीमद भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. All glories, 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 Guru and Gauranga, glories, Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Om Shivaya, Shivaya, Vedeva, Swami, Majari, Padana, Taj, Padana, Om Shivaya, Swami, Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalaghaya Chakshurummilanam Jena Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Sthavitam Yena Bhutale Swayam Bhagatam Adi Sudandiyam Andegam Sri Guru Sri Buddha Padagamalam Sri Gurum Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajadam Saganadai Rupnananyudam Tam Sajivam Sadvaitam Savadodam Varijana Sagitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Vadam Sagana Garida Sri Vishaganudam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopikan Kanta Radha Kanta Namastude Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabhanasude Devi Pranamami Haripriye Panchakalpatarubhesha Kripa Sindhuve Vaja Adidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Ashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavate Uttamastoge Bhaktir Mavadinaishtagi Ugam Karodi Vajalam Bangam Lange Degirim Yatkripa Tamakam Bande Sri Gurum Dinadarinam Yatkripa Tamakam Bande Sri Krishna Chaitanya Devam Yatkripa Tamakam Bande Ramananda Hare Krishna. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ പ്രണാമം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ആ ഉള്ളടക്കം ആമുഖം പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണകുപാമൂർത്തി ശ്രീമദ് E.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി അവതാരിക 17 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. അതിന് 17ാമത്തെ ഈ പ്രധാന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈനിക നിരീക്ഷണം. അവിടെ അർജുനന് ഒരു ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനാകണം. ആദ്യം ഒന്നും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു വളരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസമാണ്. നമ്മളൊരു പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ
നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അത് അർജുനനിലൂടെ ആ പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ ജീവാത്മാവായ അർജുനന് ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ആ സൈനിക നിരീക്ഷണം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു ഭാഗത്തും നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഗൾഫിലെ യുദ്ധങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് ശത്രുക്കൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമല്ല. ഇപ്പോ ഇറാനില് മറ്റേ ഇറാനും അമേരിക്കയും ഈ ഇസ്രയേലും ഒക്കെ കൂടെയുള്ള ആ യുദ്ധങ്ങള് അവര് ശത്രു രാജ്യത്തെ, അതേപോലെ നമ്മളെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനെ എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇത് ഈ ശത്രു രാജ്യം. ഇവിടെ അതല്ല. ഈ അർജുനന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാം കുഞ്ഞുനാളില് മടിയിലിരുത്തി ലാളിച്ച ആ വലിയ ഭീഷ്മ പിതാമകൻ, ആ കാരണവര്, ആ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണവര്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച് ആയുധകലകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ആ ദ്രോണാചാര്യര്, ആ ഗുരു. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ പിന്നെ സഹോദരങ്ങള് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കംപ്ലീറ്റ്, മാതുലന്മാര്, മാമന്മാര്, ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, അനിയന്മാര്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ നിരത്തുന്ന 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു ഇവരോട്. ഈ യുദ്ധത്തില് ഇവര് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ കൊല്ലും എന്നുള്ള, അവരെ വധിക്കുന്ന എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അനുകമ്പ തോന്നും. അത് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഈ ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊരു ഭക്തന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമെന്നാണ് ഈ അനുകമ്പ വരുന്നത്. അനുകമ്പ ഭക്തിയിലൂടെയുള്ള ഒരു അനുകമ്പ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണെന്നാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനെ പോലുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അർജുനെ പോലെ ആ ശ്രേഷ്ഠ ഉന്നതിയിലെത്തുന്ന ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അനുകമ്പ തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ് അനുകമ്പ കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരെല്ലാം ഈ ബന്ധുജനങ്ങളെല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സ്ത്രീ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി, കുട്ടികളൊക്കെ അവരിൽ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഈ രാജ്യം ആസ്വദിക്കും, ആസ്വാദനം. അത് ജനറലി നമുക്കും സാധാരണ ഭക്തിയൊന്നും കൂടുതൽ അറിയാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നവർക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടി നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ളത്, അത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അറിയിക്കണം, കാണണം, അവർ കാണണം. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം, നല്ലൊരു വലിയൊരു വില പിടിച്ച ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ അത് കാണണം. അങ്ങനെ ഒരു ആസ്വാദനം വേണം തോന്നുന്നു. അതുപോലെയല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം. ഇദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. അനുകമ്പ കൊണ്ട് ആസ്വാദനം എങ്ങനെ അവര് എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും, രാജ്യം എനിക്ക് എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ഉന്നയിക്കാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് കുലനാശം. ഇവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി കുലനാശം നടക്കുമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുലനാശം സംഭവിച്ചാൽ അവർക്ക് പിണ്ടോദക്രിയ, ബാക്കി വൃദ്ധജനങ്ങൾ ബാക്കി വരുന്ന അവർക്കെല്ലാം എങ്ങനെ പിണ്ടോദക്രിയ നടക്കും, അവര് നരകത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളാണ് കുലനാശത്തിന് പറയുന്നു, കുലനാശം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നാലാമത്തേതാണ് പാപം. ഇതെല്ലാം ഗുരു, ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്രോണാചാര്യർ, മറ്റേ പിതാമഹൻ ഭീഷ്മര്, ഇവരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അമ്പെയ്ത് വധിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പാപമേൽക്കില്ല. അത് നമ്മളിപ്പോ മുതിർന്ന ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും വാക്കാൽ പോലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പാപമേൽക്കും. ആ പാപമേൽക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, അതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത്. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തേതാണ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അതാ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ദുര്യോധനൻ 2 പക്ഷത്തെയും പറ്റി വിവരിക്കുന്നു, ആ സൈന്യ നിരീക്ഷണമുണ്ട്. അതിൽ കുറെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു, കുടില തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അദ്ദേഹം. ഭീഷ്മരെ മോശമാക്കി പറയാതെ ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മരും തമ്മിൽ ആ വ്യത്യാസം തോന്നാതിരിക്കാൻ ഭീഷ്മരെ ആദ്യം പറയുന്നു, ദ്രോണാചാര്യര് പിന്നെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ യോദ്ധാക്കളിൽ രണ്ടുപേരും തുല്യരാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭീഷ്മരിൽ നിന്ന് അനുകമ്പ കാണിച്ചിന് അവരെ
പക്ഷത്തേക്ക് പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോന്നലൊക്കെ വരുന്ന കുടില തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ആ വിവരണം ഫസ്റ്റില്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തതില് ഈ എന്താണ് അർജുന ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഗത സ്വഭാവ ഇച്ഛാമിത്വം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്താക യശ്രേയോസ്യാത് നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്നെ ശിഷ്യസ്തേകാം സ്വാധീന നാം സ്വാം പ്രപന്നം പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന നമുക്കും ആ വിശ്വാസം വന്ന് ഭഗവാനെ ഉറച്ച വിശ്വാസം വന്ന് ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 10 പേർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയെ ആദികവൈ വന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗവത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നേരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു എന്നവർ. ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് വരേണ്ടതെന്നവർ. നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച ആ ഇരിക്കാവുന്ന ആ വിദ്യാദേവി സരസ്വതി അവിടേക്ക് നമ്മള് നാരായണൻ നമസ്കൃത്യം നരം ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം പറയുമ്പോൾ വിദ്യാദേവി അവിടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കണം. ആ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനനും അങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് അത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ശാരീരികമായ തലത്തില് ചിന്തിച്ച കാരണം ഭഗവാൻ ആ സാഖ്യയോഗം പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ പറ്റുള്ളൂ. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വിശകലനം അതൊരു 10, 20, 20ൽ കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കും. നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കീഴ് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ആത്മാവുണ്ട്, അതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവും ആത്മാവും അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ഈ ശരീരം, ഈ സ്ഥൂല ശരീരം, ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ആ പരമാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നെല്ലാം അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇതിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുക, ആ മറ്റേ ആത്മാവാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തുക എന്നുള്ളതിന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ, ആ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് അവസാനിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഏതെങ്കിലും ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാനാവും. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങൾ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും മുക്തനാവുകയും തന്നെ പറ്റിയും ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യും. അതായത് അവിടെയാണ് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് സകാമകർമ്മം, നമ്മള് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ പലരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന് നമ്മൾ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു, അതിന് നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂലി വേല ചെയ്യുന്ന ആളായവർക്ക് ആ വൈകുന്നേരം അയാൾക്ക് അതിന്റെ വേതനം കിട്ടണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ഫലം ഇച്ഛിച്ച് ചെയ്യുന്നവരും കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ടെന്നല്ല, അതിന് യജ്ഞാത്താർ കർമ്മണോന്നൻ എത്ര പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വിഷ്ണുവിനായിട്ട്, കൃഷ്ണനായിട്ട് അത് ആ കർമ്മഫലം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അതാണ് ഈ മോചനം നേടാമെന്നുള്ള, മുക്തനാവുകയും ചെയ്യേക്കാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിഷ്ണു, രണ്ടാളും ഒന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. വിഷ്ണുവിനെ ഇവിടെ ഭൂപാദർ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നത് യജ്ഞാത്മ കർമ്മണോന്ന് എത്ര, അതില് വിഷ്ണു തന്നെ പറയണം. അവിടെ നിന്നിട്ട് ആ ഭാവാർത്ഥത്തില് പരമ ദിവ്യോത്തമ ഭൂപാദർ ഈ ഓരോ ഭാവാർത്ഥത്തിലും റിപ്പീറ്റായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് കൃഷ്ണൻ 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 പരമ ദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി. ഒരുപാട് തവണ പറയണം, നമ്മളെ വിശ്വാസം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലാണ് ഭഗവാനും അർജുനും തമ്മിലുള്ള പരമാത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യദേവന് വളരെ മുമ്പ്
കോടാനുകോടി വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് ആ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു, അത് കാലക്രമേണ അത് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വ്യക്തി തത്വക തെക്വാദേഹം പുനർജന്മ ന ഏറ്റി മാമേതി സ്വാർജുന എന്ന് പറയും. അതായത് എന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കഥ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ജന്മാഷ്ടമി നാളിലൊക്കെ നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും കഥ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ അവിടെ ജനിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ ജയിലിൽ വന്നിട്ട്, കാരാഗ്രഹത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യം ചതുർഭുജ ബാഹുവായിട്ടുള്ള നാരായണനായിട്ടാണ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. നാരായണനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അതിന്നൊരു പ്രകാശം വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നു. വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നത് ദേവകി മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഗർഭപാത്രത്തിൽ അത് പോകുന്ന പോലെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനൊരു രൂപത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? കുഞ്ഞായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് തപസ് ചെയ്തത് 3 ജന്മം ഞങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തത് ഭഗവാനെ കുഞ്ഞായി കിട്ടാനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ കുഞ്ഞാകുന്നു. അതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ കൃഷ്ണ എന്ന ബുക്കില് വളരെയധികം പ്രത്യേകത വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ശംഖുചക്ര കുണ്ടലം കൗസ്തുഭം എല്ലാം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ അടയാളങ്ങളെല്ലാം കൂടി എല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ജനിക്കൂല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം. ശീലപ്രഭുപാദ ആ ബുക്കിലായാലും ശീലപ്രഭുപാദരുടെ മഹാത്മാവിന്റെ ആ ഗ്രന്ഥത്തില് ഓരോന്നിലും നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നെ ഭഗവാനിലുള്ള അവിശ്വാസം കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ശീലപ്രഭുപാദ. അപ്പൊ ഈ 4ാമത്തെ ആ ശ്ലോകത്തില് അധ്യായത്തില് അങ്ങനെ പരമാത്മാവും ആത്മാവിനെയും ദൈവത്തെയും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും നമ്മൾ ജ്ഞാനം, അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനും ഇവിടെ വരുന്നു ഈ ലോകത്തില്, പരിത്രാണായ സാധൂനാം, ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അതിൻ്റെതെല്ലാം പറയുന്നു, വിവരിക്കുന്നു ആ 4ാമത്തേതില്. പിന്നെ 5ാമത്തേതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കർമ്മയോഗം, ഇവിടെയും കർമ്മയോഗം. ഇവിടെയാണ് ശീലപ്രഭുപാദർ ഈ 2ാമത്തെ കർമ്മയോഗത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മയോഗം നമ്മുടെ ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, മോചിതനാകാനുള്ള ആ അർപ്പണം, ആ തപസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യജ്ഞം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ കർമ്മം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പുറമേ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയും എന്നാൽ അകമേ അവയുടെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രജ്ഞനായ മനുഷ്യൻ ആധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ ശുദ്ധീകൃതനായി ശാന്തിയും വൈരാഗ്യവും തിദീക്ഷയും ആധ്യാത്മിക ദർശനവും പരമാനന്ദവും നേടുന്നു. ആ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആ പരമോന്നത സ്ഥിതി അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യജ്ഞാറാം ഭോക്താറാം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്മാം ശാന്തി നിച്ചത്. അത് എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് ഞാനാണ് ഭോക്താവ്. നമ്മളെല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായാൽ, ഒരു മീഡിയം ഫാക്ടറി ഉണ്ടായാൽ, ഒരു വലിയൊരു വ്യവസായം ഉണ്ടായാൽ ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് ഇത് ഭരിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ഞാനാണ് ഇതെന്ന് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ തോന്നൽ വന്ന് അവർക്ക് അഹം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ചില പ്രഭുപാദർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്നും കേട്ടാണ്, ഒരു തമാശന് ചില പ്രഭുപാദർ ഒരു ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്തിരുത്തി. ബിസിനസ്സുകാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, തെറ്റു പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഇദ്ദേഹം ഒരു ഷുഗർ ഫാക്ടറിയുടെ ഓണറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങള് ഇന്ന ആളാണ്, പേരെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഷുഗർ ഫാക്ടറിയുടെ ഓണറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്താണ് അവിടെ, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാണ്ടല്ല, എന്തായാലും ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പഞ്ചസാര നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ പഞ്ചസാര ഷുഗർ കെയിനിൽ വരുന്നു. ആ ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പരമതി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം തരുന്നതെന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം അവിടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട്. ഇതെല്ലാം തരുന്നത് എന്തായാലും സ്രോതസ്, ആ സ്രോതസ്
പരമകാരണ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാധ്യ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ആ സർവകാരണ കാരണം ഭഗവാനാണെന്നുള്ള അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഉടനെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഒരു തമാശ പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മോശത്തിന്, യു ആർ തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കള്ളനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു ജാള്യത സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം ഭക്തനൊന്നും അല്ലല്ലോ. പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. ഞാൻ കള്ളനൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇത് മറ്റേ ഇതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ബിസിനസ്സിന് ഞാൻ ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ചാരിറ്റികൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കായിരിക്കാലും മറ്റേ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ദെൻ യു ആർ എ ലിറ്റിൽ തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ചെറിയൊരു കള്ളനാണെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മളിത് ആവർത്തിക്കരുത്. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് കേട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ആരടുത്തും പോയിട്ട് നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മൾ ഒരാളുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കള്ളനാണെന്നും നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കള്ളത്തനം അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും പറയാനുള്ള ശീലപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ശ്രേഷ്ഠ മുക്താത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആരടുത്ത് എന്തും പറയാൻ പറ്റും. ധൈര്യം എന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആ എംപവർമെന്റ് ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് വന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനെ നല്ലൊരു ഭക്തനാക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ സ്ഥിരം ശീലപ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാ ക്ലാസ് കേൾക്കാനും നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഒരു മുന്നിട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അതെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ കൃഷ്ണാവബോധനം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ നമ്മള് ധ്യാനികളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ധ്യാനയോഗം വളരെ പണിപ്പെട്ടിട്ടുന്ന യോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതില് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് യോഗത്തിന്റെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, യോഗിനാമഭി സർവേശ, ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഇവിടെ ചില ഭൂപാത പറഞ്ഞത് അഷ്ടാംഗ ഒരു യാന്ത്രികമായ ധ്യാനമുറ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. നമുക്ക് യോഗയെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. യോഗ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ശീലപ്രഭ. അതായത് ഇവിടെ ഈ ചര്യ സമാധിയിൽ പൂർണ്ണമായി ഈശ്വരാഭാവത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ യോഗ പ്രക്രിയ വളരെയധികം ശ്രീനി പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഉള്ളിലെത്തുന്നതും പാമ്പിന്റെ ഭൂണിന്തലൊക്കെ പറയുന്നു. നമ്മൾ ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാമ്പിന്റെ വായിൽ കൂടെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എത്തുന്നൊക്കെയുള്ള ആ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആ ധ്യാനമുറ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പലരും നമുക്ക് ഈ യോഗ നമുക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ കുറയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല വിധത്തിലുള്ള യോഗകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച യോഗ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമുക്ക് കുറെ പേർക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കാലുവെച്ചവർക്കെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാം. നമ്മളത് അതന്നെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ ധ്യാനമുറ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മള് ജപമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ആ ധ്യാനമുറയിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ചില പ്രഭുപാദ 6ാം അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കം പറയുന്നത്. പിന്നെ 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ഇവിടുന്ന് 7 തൊട്ട് 12 ഇതിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. 7 തൊട്ട് 12 ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം, ഇത് ഭക്തിയോഗം, നടുവില് ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ 6ാമത്തെ മറ്റേ ഇത് ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ 18ാം അധ്യായത്തില് ഇതിനെ എല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗത്തിലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇവിടെ ചില പ്രഭുപാദ പറയുന്നു കാരണവും പരിപാലനവുമാകുന്നു. ഇവിടെ മഹാത്മാക്കളുടെ വിശേഷത പറയുന്നുണ്ട്. മഹാത്മാക്കള് ഭക്തിപുരസ്പരാധ്യായത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. മഹാത്മനസ്തുമാം പ്രാപ്ത ദേവിയും പ്രകൃതിയും ആശ്രിതാവുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 8ാമത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ പരമപദ പ്രാപ്തി. നമ്മളതിന് അതായത് ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത് കൗമാരെ ആചരതി, 5ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഭക്തി തുടങ്ങുന്ന. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിലൂടെ വന്ന
ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഭക്തിവേവ് ക്ലാസ്സിൽ ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ US ഒരു വളരെ 80-90 വയസ്സായിട്ടുള്ള വളരെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചില പ്രഭുപാദരുടെ ഡയറക്റ്റ് ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കെമിസ്ട്രി പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ പൊട്ടാസ്യവും അതും ഇതും എല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി പോകുമല്ലോ, അതുപോലെ അവർക്ക് ഓർമ്മശക്തി പോകും. എല്ലാ ഓർമ്മശക്തിയും പോയിട്ട് അവർക്ക് ആരെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് സമ്പത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭക്തന്മാർ അവിടെ വരണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണില്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിവോട്ടികളുണ്ട്, അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഡിവോട്ടീസ്, ഇവരെല്ലാം കാണാൻ പോയപ്പോ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ജപമാരി ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഇവര് ജപിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോ ഈ മാതാജി തുള്ളിച്ചാടി ചില പ്രഭുപാദർ കാണിക്കില്ലേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, അവര് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചാടി എണീറ്റ് പാടി തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്നാണ്, നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞെന്നാണ് ഈ അവബോധം. അതാണ് അവിടെ ഈ പരമോധ പ്രാപ്തി എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ പറഞ്ഞാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഭഗവാനെ ഈ പരമോപാധ്യ അന്ധകാലേ ജമാമേവ സ്മരൺ മുക്താക്കളെവരും പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് അന്ധകാലത്തില് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ റിട്ടയർമെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സമയമെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ബാധ്യതയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഭഗവാനോട് ചെയ്യാം. ഞാനും വയസ്സായിട്ടാണ് എന്റെ കാര്യം പോക്കണം. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കുള്ള പാഠമാണ് ചില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശേഷിച്ച് മരണവേളയിൽ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക വഴി ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആ പരമധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആ ശ്ലോകമാണ് അന്ധകാലേജ മാമൈവ സ്മരണം മുക്തം യത്മയാദി മുസ്ഭാവം എന്നുള്ള ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വീണ്ടും രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമദിവേഷം. ഇവിടെയും ഭഗവാനെ ആരാധനാപാത്രം, ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഭക്തി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് ഈ 9ാമത്തേത് ആ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം. ഗുഹ്യം എന്നാ പറയണം, അത്രയും പരമരഹസ്യമാണ് അത് ആ 15ാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നത്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതം മുക്തം മയാനക പറഞ്ഞ ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതമം, ഗുഹ്യതമം നമ്മുടെ പല ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാരും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗുഹ്യതരം ഗുഹ്യതമം, അത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലെ പറയുന്നത് ഗുഹ്യതമം. അത്രയും വളരെ വളരെ കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അത് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പുനരുജ്ജീവിക്കുക വഴി ഒരു വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ സമീപത്ത് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം പിന്നെ 8 തൊട്ടെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാമെന്നുള്ള ആ ഒരു പടികളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഭൂതി യോഗം, ഭഗവാന്റെ വിശിഷ്ട ആ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ഞാൻ പക്ഷികളിൽ നിന്നതാണ്, ഗരുഡനാണ്, ഞാൻ അശ്വത്തിൽ ഇന്നതാണ്, ഞാൻ പ്രഹ്ലാദനാണ്, ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ വിഭൂതി. എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്നത് യദ്യത് വിഭൂതി മത്, ഇതെല്ലാം വളരെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അർജുന എന്നാണ്. ഈ പറയുന്ന വിഭൂതി എല്ലാം ഈ കാണിച്ചതെല്ലാം 11ാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് 10ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ 11ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു ഈ വലിയ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകമല്ലാതെ നമ്മുടെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത്. കാരണോദാശായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ 4 ചതുർയുഗങ്ങള്, പിന്നീത്തെ ചതുർയുഗങ്ങള്, ആ മൂലസംഘർഷണൻ, മഹാസംഘർഷണൻ, ഇതെന്ന് നാരായണൻ, കാരണോദാശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായി വിഷ്ണു, ഇങ്ങനെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗർഭോദശായി വിഷ്ണുവിൽ വരുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള്, ഇതെല്ലാം അഖിലാണ്ട കൂടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ ഭഗവാൻ. അതിൽ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇതല്ല നമ്മുടെ ഈ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അർജുനൻ തന്നെ സ്വയം അവിടെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു ഭഗവാൻ.
അല്ല, അർജുനൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ഭയം മാറാൻ ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ ബാഹുവായിട്ടുള്ള നാരായണന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. പിന്നെ അതുപോരാതെ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, അർജുനന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാൻ ദ്വിവിജനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് ശ്യാമസുന്ദർ ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുന്നു. അത് 11ാമത്തെ അധ്യായം. പിന്നെ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ നടുവിലുള്ള ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തിയോഗത്തില് ആധ്യാത്മിക സത്വങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമോന്നത സ്ഥാനമായ കൃഷ്ണനോടുള്ള പരിശുദ്ധ സ്നേഹം കൈവരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമ മാർഗം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭക്തി കിട്ടാൻ ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. സേവനം തന്നെയാണ് ഭക്തി. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാതെ ഇവിടെയാണ് ശ്രീ ഭൂപാദ എടുത്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്നു ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വരണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വരണമെങ്കിൽ, പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്നത ഉജ്ജ്വല രസമാണ്. അതൊന്നും ചൈതന്യ ചരിതാമത്തെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കുന്നു. അത് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മളെ പിച്ച വയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചില ഭൂപാദം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശരീരം, ജീവാത്മാവ്, അവയ്ക്ക് രണ്ടിനും മേലെയുള്ള പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ ഭേദം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നു. മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ആ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ആത്മാവിനെ വിവരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ഈ ശരീരം പിന്നെയും പറഞ്ഞു തരണം. ശരീരമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ചേതനയായ ജീവാത്മാവുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് അങ്കുഷ്ടമാല മാത്രമലം പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശ്ലോകം. അങ്കുഷ്ടമാത്രം ചെറിയൊരു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ദർശനം കൊടുത്തു. അങ്കുഷ്ടമാത്രമലം പറഞ്ഞു. അമലം, ഭഗവാൻ അമലം, അവിടെ ആ വരിയിൽ പറയുന്ന അമലം എന്നാണ്, പരിശുദ്ധമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മലം, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ 14ാമത്തെ ഇതില് വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആ ഭക്തി പഴയ കാര്യങ്ങൾ, ആ മുമ്പിൽ 9ഉം 10ലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരവും ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടും. ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ സത്വരജതമോ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ മിക്സ് ഇവിടെ. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 4 ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ തന്നെ, മനുഷ്യനിൽ തന്നെ എത്ര വൈവിധ്യമാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആ സൃഷ്ടി, മറ്റേ 2ാമത്തെ വിസർഗം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സർഗം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വിസർഗം ബ്രഹ്മാവിനും ചില്ലറ ഇതല്ല. അതേനെ ബ്രഹ്മഹൃദയെ അധികം, ആ ഭഗവാൻ ആ ഹൃദയത്തിൽ ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സസ്യജാലങ്ങള്, മറ്റേ മരങ്ങള്, മൃഗങ്ങള്, ഇതിൽ പക്ഷികള്, ഇതിനെല്ലാം ആ ജലാണി, ആ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടോ, ഇത്ര ലക്ഷം ജലത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇത്ര ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ശ്ലോകം എനിക്കറിയില്ല, അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതില് 54 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളില് അവർക്ക് എങ്ങനെ അവരവരുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെങ്കിലൊക്കെ എങ്ങനെ പെടുന്നു, നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്, രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വന്ന് സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ വരാം. പിന്നെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നവർക്കാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലായാലും ശരി, ഈ ഭക്തി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തായാലും ശരി, ഭക്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ സുഹൃതം ചെയ്തവരാണ്. ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എത്രേ ജന്മത്തെ പുണ്യം ആർജിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതന്നെ ആ പുണ്യം ആർജിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന്. അത് പല ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാരും
വളരെയധികം ഊന്നി ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ 14 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. ആ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നത് ശരീരസ്ഥങ്ങളായ ആത്മാക്കളെല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സത്വരജസ്തമോ സ്വാധീനത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവയെ എങ്ങനെ അതിക്രമിക്കാമെന്നും ആധ്യാത്മിക പദം പ്രാപിച്ച ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് 14. പിന്നെ 15 വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ പുരുഷോത്തമൻ, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമൻ. നമ്മൾ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ പറയുമ്പോൾ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമൻ പറയുന്നത് പുരുഷോത്തമൻ. ഭഗവാൻ മാത്രമേ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഉത്തമം, എല്ലാ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള എല്ലാം തികഞ്ഞ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്കതില് 15-ാം അധ്യായത്തില് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന തലകീഴായിട്ടുള്ള ആൽവൃക്ഷത്തിന് ആ ഇലകളും എല്ലാം അതിന്റെ ചില്ലകളാണ് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങള്, അങ്ങനെ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചിരുന്ന ചില പ്രഭുപാദർ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ വളരെയധികം എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പരിധി. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഭാഗവത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തന്മാര് വളരെ കരുണയുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും, നമ്മുടെ സന്യാസിവര്യന്മാരും ഈ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മചാരികളും എല്ലാവരും അവരുടെ അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാന്റെ ആ ഔന്നത്യം, ആ പരമോന്നത സ്ഥാനം പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ, നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വരുന്നത് അവര്. ഈ നമ്മൾ പാവം ചെയ്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കർമ്മങ്ങൾ കൂട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ട് ഫുള്ളയക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കെട്ടുകളെല്ലാം മെല്ലെ മെല്ലെ അയച്ചു തരുന്നത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാരും ശീലപ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള മഹാപരമാത്മാവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ വഴിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ 17-ാമത്തെ അധ്യായം നടക്കുന്ന 17-ാമത്തെ അധ്യായം ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുമായ 3 തരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. രജസ്തമോ സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളായ ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ നൽകുന്നതും, അതേസമയം സ്വാത്വികമായ ധർമാനുശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഭക്തിയും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് 17-ാമത്തെ ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് 18-ാമത് ഇതിലെ ഈ ശ്ലോകം ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 വാക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇവിടെ. ഓം തത് സത്. അത് ഞാൻ
ഭക്തി ശാസ്ത്രിക്ക് പഠിച്ചതിന്റെ ചെറിയ നോട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ തന്നെയാണ്, വേറെ വ്യത്യാസമായിട്ടൊന്നും എഴുതിയില്ല. അതൊന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. ഓം തത് സത്, ഈ 3 വാക്ക്, ഈ ഓം തത് സത് പരമം പദം വിഷ്ണു. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം, അത് ഋഗ്വേദത്തിലാണ്. അത് ഋഗ്വേദത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 3 വാക്ക് അതെന്നാണ് ഈ ഉപനിഷത്തൊന്നും ഈ മറ്റേ ഇവിടെ നിന്നും ചാന്തോക്യോപനിഷത്തൊന്നും ഋഗ്വേദത്തൊന്നും എടുത്ത ആ 3 വാക്കെന്നാണ് ഈ ഓം തത് സത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മള് എന്തും അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, എന്തും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓം തത് സത് പറഞ്ഞുള്ള ഈ 3 വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ ആ നാമം ചൊല്ലണം, പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ നാമം ചൊല്ലണം, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലണം, പിന്നെ ഓം ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ബ്രാഹ്മണ ഇതാഴ്ച, ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അർപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പൊതുവെയുള്ള ഈ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിലും ബ്രാഹ്മണി പൂണൂൽ ധരിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ശ്രീല പറയുന്നുണ്ട്, പൂണൂൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ ഓം തത് സത് എന്ന വാക്ക്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ 26, 27 ശ്ലോകം വായിക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേ തത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി സദാ സശബ്ദ പാർത്ഥായുജ്യതേ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേ തത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തദാ സശബ്ദ പാർത്ഥായുജ്യതേ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യ തത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തദാ സശബ്ദ പാർത്ഥ പ്രയുജ്യതേ. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞേ തപസീദാനേ ച സ്ഥിതി സദീതി ചോപദ്യതേ കർമ്മ ച ഏവ തദർത്ഥീയം സദിത്യേ അഭിധീയതേ. യജ്ഞേ തപസീദാനേ ച സ്ഥിതി സദീതി ചോപദ്യതേ ചോക്ഷ്യതേ കർമ്മ ച ഏവ തദർത്ഥീയം സദിത്യേവ അഭിധീയതേ. യജ്ഞേ തപസീദാനേ ച സ്ഥിതി സദീതി ച ഉച്യതേ കർമ്മ ച ഏവ തദർത്ഥീയം സദീത്യേവ അഭിധീയതേ. കൃഷ്ണ വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീവൻ ഗ്രേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്ലോകം. ആരും വായിക്കുന്നില്ല, വായിച്ചോളൂ. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേ തത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തദാ സശബ്ദ പാർത്ഥായുജ്യതേ. യജ്ഞേ തപസീദാനേ ച സ്ഥിതി സദീതി ച ഉച്യതേ കർമ്മ ച ഏവ തദർത്ഥീയം സദിത്യേവ വിധീയതേ. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേ തത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തദാ സശബ്ദ പാർത്ഥയുജ്യതേ. യജ്ഞേ തപസീദാനേ ച
സ്ഥിതി സതീതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സതീത്യവിധീയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ബൈ സ്റ്റീവൻ ഗ്രേസിസ് ഭക്തി എന്ന വാദിക്കുക. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞമനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. ഭാവാർത്ഥം ആർക്കും വായിക്കണേ വായിക്കാം. വായിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്താണ്. വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൾ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന സംസ്കാര ക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തിക മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളാണിവ. ഈ ക്രിയകളോടൊപ്പം ഓം തത് സത് ഉച്ചരിക്കുകയും വേണം. സദ്ഭാവേ, സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ കർമ്മം സാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവൻ സാധുവും അത്രയും. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ സ്പഷ്ടവും എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:25-25 പറയുന്നു. സദാ പ്രസംഗ എന്നീ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സത്സംഗം കൂടാതെ ആർക്കും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭ്യമല്ല. ദീക്ഷാ സമയത്തും പൂണുനൂൽ ധരിക്കുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് മന്ത്രിക്കണം. പരമപുരുഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഏതു യജ്ഞത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് വിധി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത് സത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വായിക്കാം. ഓം തത് സത് എന്ന യജ്ഞ തപ ദാന ഓരോന്നും സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി 3ആയി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് വകുപ്പിൽപ്പെട്ടതായാലും അവയ്ക്കെല്ലാം പരിമിതിയുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളാൽ മാലിന്യം കൊണ്ടവയാണ് ഇവ 3. പരമതത്വമായ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഓം തത് സത് എന്ന ശാശ്വതമായ ഭഗവത് സത്തയെ മുൻനിർത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം ആധ്യാത്മിക ഉത്കർഷത്തിന് ഉതകുന്നുള്ളൂ. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അയാൾ ക്ഷണികമായ എന്തെങ്കിലും ഫലം നേടിയേക്കാം. ഓം തത് സത് എന്നീ വാക്കുകൾ ഭഗവൻ നാമധേയം ചേർത്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓം തത് വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്. വേദസൂക്തങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 3 വാക്യങ്ങൾ ഇവയത്രേ. ഓം ഇത്യേത് ബ്രഹ്മണോ നേദിഷ്ടം നാമ. ഋഗ്വേദം എന്നതാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തത്വമസി ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്തിൽ 6:8 2-ാം ലക്ഷ്യവും സത് ഏവ സൗമ്യ ശാന്തോപനിഷത്ത് 6:2 3-ാം ലക്ഷ്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 3ഉം ചേർത്താൽ ഓം തത് സത് എന്ന് വരുന്നു. ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവ് യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ ഓം തത് സത് മുഖേന പരമപുരുഷനെ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ അതേ തത്വം എല്ലായ്പ്പോഴും ശിഷ്യപരമ്പര പിന്തുടരുന്നു. ഏതു കർമ്മവും ഓം തത് സത് അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയാവണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മനുഷ്യനെ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ ഈ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം ഋഗ്വേദം 22:20 പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടും. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ ആത്മീയോന്നതിക്കും സ്വഭാവനമായ
ഭഗവത്നാമത്തിലേക്കും തിരിച്ചെത്തുന്നതായിരിക്കണം പ്രവൃത്തികളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തിക മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാര ക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രശസ്തേ കർമ്മണി, ഈ ക്രിയകളോടൊപ്പം ഓം തത് സത് ഉച്ചരിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണാവബോധവുമായ കർമ്മം സാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവൻ സാധുവുമാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാവുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:5-25 പറയുന്നു. സദാം പ്രസംഗ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം. സത്സംഗം കൂടാതെ ആർക്കും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭ്യമല്ല. ദീക്ഷാ സമയത്തും പൂണുനൂൽ ധരിക്കുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് മന്ത്രിക്കുന്നു. പരമോക്ഷണ ലക്ഷ്മികളെ ഏത് യജ്ഞത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് വിധി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക, ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത് സത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞദാന തപസ് അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഏതു കർമ്മവും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ശരിയായ നിർദ്ദേശമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്നതിന് സാഫല്യമില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. വേദവിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമമായ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നതാണ്. ബദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യ ദേവന്മാരെയോ പ്രേതങ്ങളെയോ ഉപേരാദികളായ യക്ഷന്മാരെയോ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ശരിയായ ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടണം. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുന്നു. പക്വദിശയിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഈശ്വരപ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. ഇത് ഉപാധി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും വായിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഇത് ഭക്തശാസ്ത്രിക്ക് എഴുതിയ ഒരു നോട്ടിൻ്റെതാണ് വായിച്ചത്. ഇവിടെ 2-3 വാക്കുകൾ തദർത്ഥീയം, പ്രശസ്തേ കർമ്മണി, പിന്നെ എടുത്തെടുത്ത് ചില പ്രഭുപാദർ പിന്നെ പറയുന്നു സത്സംഗത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനം. അത് സദാം പ്രസംഗാത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവത്തില് 3-ാം സ്കന്ധത്തില് 25-ാമത്തേല് 25-ാം സ്കന്ധം. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും സത്സംഗം കൂടുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിന് ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ തന്നെ ഉൾക്കാഴ്ച നടത്തണം. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ നടത്തണം എന്നാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മള് പലയിടത്തും പോകുന്നുണ്ട്, പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കണം. സത്സംഗത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കണം. സത്സംഗം ഇവിടെ ഈ ഇതിലും പറയുന്നത് ഈ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 വാക്കിനെയാണ് ഊന്നി പറയുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഭൂപാദർ സത്സംഗത്തിനെ വളരെയധികം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഭൂപാദർ നമ്മുടെ ഭക്തിവിഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗൾഫിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലും അറിയുന്നത്. ഭക്തിവിഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും നടത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നടത്തും. ഭക്തിവിഷ ആ വൃക്ഷത്തിനെ വടവൃക്ഷമാക്കാനാണ്. ചെറിയ ബ്രാഞ്ചുകളാക്കി വടവൃക്ഷം അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ. ഞാനിപ്പം പ്രഭുവും ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും അവിടുന്ന് കിട്ടിയ അറിവിലാണ് പെടുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിലൊരു ചില്ലയിലൊരു കൊമ്പാകാൻ കൂടെ നമ്മൾ വന്ന് ആ സത്സംഗത്തിലൊരു കൊമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചില്ലയിലൊരു ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഈ സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആ വടവൃക്ഷമാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു വൃക്ഷത്തിൽ അതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുള്ളൂ, നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. നമ്മൾ എത്ര തനിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജപിക്കാവുന്ന ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തദർത്ഥീയം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഫലം ഇല്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ചില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു സാത്വികവും കൃഷ്ണാവബോധപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധപൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ ഭക്തി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭക്തി പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാകണമെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിന്റെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഇത്രയൊന്നും അല്ല. നമ്മുടെ അനിലാവതി പ്രഭു ഒരു തന്നെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 പേരിൽ കൂടുതൽ, അതിൽ 80 പേരിൽ കൂടുതൽ ദീക്ഷ ആൾക്കാരെന്നുണ്ട്. ഇവരൊന്നും വരുന്നില്ല. അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. അവർ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. വീട്ടില് പല
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ സ്വരൂപ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭക്തി ഈ സത്സംഗത്തിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സാധു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വളരെ ഊന്നി പറയാം. സാധുവാണ്. നമുക്ക് ഈ ചില പ്രഭുപാദർ വളരെ ഒരു സാധുവാണ്. ചില പ്രഭുപാദരുടെ ഡയറക്റ്റ് ശിഷ്യന്മാരും നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജാവും നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവും നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കളും എല്ലാം സാധുക്കളാണ്. കാരണം അവരുടെ അനുകമ്പയാണ്. അവരെ അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം മാലിന്യം നടന്നു. നമ്മള് ഹൃദർദസ്തോയി അഭദ്രാണി ഇതില് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മുടെയുള്ള ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള അഭദ്രാണികളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് കേടുന്ന ശ്രവണമാണ് നമ്മുടെ ആ നവവിധ ഭക്തിയിലുള്ള 9 തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്രവണം കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മള് പല ഭക്തന്മാരുടെ യൂട്യൂബിലും പലതിലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതിന് തെറ്റണമെന്നും അതില്ല, ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. സത്സംഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കേൾവി ശ്രവണം വരുന്നു. ശ്രവണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം. നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്കുള്ള സേവനം, ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇതൊക്കെ സത്സംഗത്തിൽ വരുമ്പോഴേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തനിയാണ്, അത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞായറാഴ്ച വിട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, അന്നായിരിക്കാം നമ്മുടെ ചില പ്രഭുപാദരുടെ ഏതെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് തരാനോ അവരൊരു ദർശനം തരാനോ വരും. നമുക്ക് ആ സത്സംഗം നഷ്ടപ്പെടും. അത് അവിടെയാണ് സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. നമ്മളിപ്പോ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരാണ്. പക്ഷെ സാധുജനങ്ങൾ വരുവ. നമ്മളാ മറ്റേ നമ്മുടെ 10 അപരാധങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആ സാധുജനങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നത് വലിയൊരു അപരാധമാണ്. നമ്മൾ വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു അപരാധമായി ശരിക്കും പറഞ്ഞു. വരാതിരിക്കരുത്. വരാതിരുന്നാൽ അതൊരു അപരാധമായി പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സത്സംഗത്തിൽ കൂടാനും ഇവിടെ ഈ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 3 വാക്കുകളുടെ തദർത്ഥ്യം, പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അർപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, അതിന് മുമ്പുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ശിഷ്ടാർത്ഥം ചൊല്ലുന്നു, ബ്രഹ്മസംഹിത ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത ചൊല്ലുന്നു, ഒന്നിച്ച് ഒരുന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു, കൂട്ടായിട്ടുള്ള ജപം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന തദർത്ഥ്യം. ഇവിടെ ഈ വാക്കിലാണ് ആ കാര്യം ഒതുങ്ങുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന തദർത്ഥ്യം. ആ തദർത്ഥ്യം ഭഗവാൻ ആ അർത്ഥം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നുള്ള തദർത്ഥ്യം. ഈ നമ്മുടെ ഈ പാരാഫർണേലിയാസും എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങള്, ഈ പാത്രങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ബലരാമസ്വാമിയുടെ ആ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അവിടെയും നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമ സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് തദീയം എന്നാ പറയണേ. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തദീയം. ആ ഭഗവാന്റെ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തദീയം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ തദർത്ഥീയം പറഞ്ഞത്. എല്ലാം തത് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ, ആ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമൻ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം. ഇത് നമ്മള് വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ ആണ് നമ്മള് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഏകാദശി ദിവസം. ഈ ഏകാദശി ദിവസം ഭഗവാനെ പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു അവസരം തന്നതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അടുത്തും ചില പ്രഭുപാദർക്കും അങ്ങനെ ഏകാദശി നാളിലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് പ്രഭുവിനോടത്ത് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ആ ഏകാദശി ദിവസം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കീർത്തിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ, ഒരു നാമം ചൊല്ലാൻ പറ്റിയതിൽ, പിന്നെ ഇതില് സത്സംഗത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റിയതിൽ എല്ലാം എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശീലപ്രഭുപാദർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കളെല്ലാം പറയും ശീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ ഗഹനമായിട്ട് പഠിക്കണം, ഗഹനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആ വാക്കിനെല്ലാം ഓരോ ചിലവര് ഇംഗ്ലീഷാണ് പഠിക്കുന്നത്. കാരണം
ചില ഭൂപാദർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ശരിയായ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അത് തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭാഗവതമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഭക്തി വൈഭവ ക്ലാസ്സിൽ ചില ഉദാഹരണത്തിൽ പോവുക പറയും, അദ്ദേഹം പറയും നമുക്ക് ആ ഉചിതമായ ആ വാക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് ഗുണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ആദ്യം വായിക്കുക, പിന്നെ അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിൽ അന്ന് അത്രയും വെളിയിലുള്ള ആ മ്ലേച്ഛമായ വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ആ വിദേശീയരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത്ര ആ 65-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കഷ്ടത്തില് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ്. ഞാൻ നമുക്ക് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടി എല്ലാ സുഖവും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫലമില്ല എന്നല്ല പറയണത്, അതല്ല അർത്ഥം. കഷ്ടത. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം. അദ്ദേഹം ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങളും മാനസികമായ ക്ലേശങ്ങളും അവിടെ പല ഒന്നും അറിയാത്ത വിദേശികളുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അത് കീർത്തനം മാത്രം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടാണ് ഭാഗവതം പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കിച്ചടിയും കച്ചോടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയത് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും എല്ലാ ഭക്തന്മാരും എല്ലാ ആഴ്ചയും എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട്, നോക്കുന്നുണ്ട്. വരണം, ഈ കാര്യങ്ങള് സത്സംഗം കൂടണം. ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് ഗംഗാ സ്നാനം ശങ്കരാചാര്യർ അതില് ഫസ്റ്റ് പ്രഭുപാദർ ഇതില് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്ന ആ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന ഗംഗാ തീർത്ഥം ഒരു തുള്ളി കുടിക്കുന്നതും ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു വാക്കോ ഒരു വരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകമോ എന്തു പഠിക്കുന്നതോ ആ ഗംഗാ സ്നാനം ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ തുല്യമാണെന്ന് ഭാഗവതത്തിലും ചില ഭൂപാദരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി സംശയങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വലിയ ജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നരോത്തം ദാസ് പ്രഭുവിനെ പോലുള്ള മറ്റേ രാജേഷ് പ്രഭുവിനൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അറിയാത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ സംശയ നിവാരണം നടത്തിയിട്ട് വേണം പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയമുണ്ടോ? ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മള് സത്സംഗം കൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം. സത്സംഗം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ തോന്നും. സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തിയെന്ന വ്യത്യാസമേ ഇല്ല. ഭക്തിയും ഭക്തിയുത സേവനം തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിൽ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയാദികവയം സൂരയ ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ആ ശ്ലോകത്തില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അല്ലാതെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്ര നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചാലും സ്വന്തം മുഖ്യന്തിയ സൂരയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന് വളരെ പ്രധാനം. കാരണം സ്വന്തം പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ്. സുരഗണങ്ങളും എന്നിൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്ന എന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നവർ. ആ വാക്കിന് അതാണ് പ്രധാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തം പ്രയത്നിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് വന്നുപെടുന്നു. പക്ഷെ സത്സംഗത്തിൽ കൂടി സത്തുക്കൾ വരുമ്പോൾ നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ ചില ഭഗവതർ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തി ഇത് മാത്രം ബ്രഹ്മചര്യം എടുത്തിട്ടും ഈ വയസ്സായിട്ട് സന്യാസം എടുത്തിട്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് വരുന്നുണ്ട്. അവര് ഇവിടെ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നഗരമായതുകൊണ്ട് അവര് പലരും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. എവിടെ ക്ഷേത്രം ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ പെട്ടെന്നുള്ള സമയം കൊണ്ട് ക്ഷേത്രവും ആകും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും ഭഗവാന്റെയും ആചാര്യന്മാരെയും കരുണ കൊണ്ട് ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഈ സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ എളിമയോട് എളിമയോട് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച ചന്ദ്രവംശി പ്രഭു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ
രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാര് രാധാനാഥ സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ അടുത്തുനിന്നും നമ്മുടെ ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ അടുത്തുനിന്നും ഒക്കെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം സീരിയസ് ആയി എടുത്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെ, ഹരിശരണ ദാസ് പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, ഹരിയിൽ ശരണം പ്രവഹിക്കും. ഫുഡ് ഫോർ ലൈഫ് പ്രോഗ്രാം